MH1 न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ दीपक अरोड़ा। दोस्तों आप गल करिए अगर देश की राजनीति की हमेशा तो देखा गया कि देश की राजनीति जो गल होंदी है तो पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिंदी राजनीति जिंदे उत्थे दी जिहड़ी दशा और दशा है वो देश की राजनीति दे विच बहुत मायने रखती है। पंजाब दे जिहड़ी राजनीति है अज तक कई परिवारों दे विच सीमित रही, अलग अलग पार्टियां ने पहली बार अगर असी गल करिए तो पिछले चुनावों के विच पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और अज भगवंत मान की अगवाई दे विच पंजाब सरकार दे विच आम आदमी पार्टी अपनी सरकार चला रही है। जे आप गल करिए पंजाब की सियासत की, पंजाब की राजनीति के उनदे विच बड़े वड्डे नाम होए जिन्होंने पंजाब की राजनीति दे विच दशा और दशा नूं बदलण दा काम कीता और पंजाब नूं नए आयाम ते लियाण दा भी काम कीता। असी गल करांगे अज इस खास साक्षात्कार इस खास इंटरव्यू दे विच साडे नाल पंजाब दे एक ऐसे नेता साडे नाल मौजूद ने जिहड़ा अपने आप 'च एक बड़ा वड्डा कद रखते हैं, जिहड़े किसी परिचय के मोहताज नहीं। जे गल करिए उन्होंने परिचय की, पंजाब कांग्रेस का जिहड़ा बहुत वड्डा चेहरा रहे, 4 बार बटाला तो विधायक रहे। 1985 च उन्होंने अपनी एक युवा उम्र दे विच राजनीति की शुरुआत की और उस टाइम सब तो यंगेस्ट MLA के तौर पर वो चुन के आए। जे गल करिए पंजाब कांग्रेस च रहिंदे हुए दी उन्होंने कार्यकाल की 2002 दे विच जदों अमरिंदर सिंह की सरकार बनी, अमरिंदर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जदों मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब की शपथ लीती तो उन्होंने सरकार दे विच पर्यटन और राज्य स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्री के तौर पर शपथ लीती। हुणे हाल च ही कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के अमित शाह दे नाल मुलाकात करके वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियां दे विच आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थापिया। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं पंजाब के दिग्गज कद्दावर नेता अश्विनी सेखड़ी जी का। सेखड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी। सेखड़ी साहब पहला सवाल दिमाग से जड़ा आंदा है, तुसी इन्ना साल कांग्रेस पार्टी च रहे, कांग्रेस पार्टी तो तुसी अपने राजनीति की शुरुआत की 1985 उस तो पहले तुसी पंजाब यूनिवर्सिटी के भी इलैक्टेड प्रेजिडेंट रहे, मेरे ख्याल से 19-20 सालों की उम्र से तुसी इलैक्टेड प्रेजिडेंट रहे। और अगर गल करिए सक्रिय राजनीति की, एक्टिव पॉलिटिक्स की, तो 1985 तुसी पहली बार बटाला तो चुनाव लड़िया और एज अ यंगेस्ट MLA तुसी चुन के आए। उस तो लैके और अज तक 2023 तक की गल करिए तुसी कांग्रेस पार्टी च रहे। ये डिसीजन कितना मुश्किल रहा और की तुसी कारण मनते हो कि अज इन्ने साल कांग्रेस पार्टी के नाल रहने के बाद तुसी अज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिया? अरोड़ा जी, इस तरह है कि कोई शक नहीं है पिछले 40 साल मैं लगातार पार्टी की सेवा करता रहा, वक्-वक् पोजीशनां च पूरा दिलो जान नाल, चाहे गोली चलती सी, बरू चलता सी, अतवाद का समय सी, पार्टी जितदी सी हारदी सी, असी पार्टी के लिए एक निष्ठावान वर्कर की तरह काम करते रहे और पार्टी के बहुत सारे काम सवारे भी। प्रायरिटी जो क्राइसिस आती सी तो मेरी ही ड्यूटी लगती सी हाईकमांड वालों और 2-3 बारी तो ऐसे क्राइसिस सी जो पार्टी टुटन लगी सी मैं बचाई सी जी। 40 साल मेहनत तो बाद अज समय आ गया, मैं देखा पिछले 5-6 साल के विच पार्टी प्रदेश कांग्रेस च ऐसा माहौल बनया कि एक ऐसा ग्रुप गैंग जिहा बन गया, पोलीटिकल ताकतवर कदावार जिहड़े लोग ने उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का माहौल ही बदल दिता। अज कांग्रेस पार्टी च मैरिट की गल नहीं होंदी जी। अज पहले असी देखा सी मैरिट के उत्ते सिलैक्शन होंदियां सी, मैरिट से टिकटां मिलदियां सी, मैरिट से काम होंदे सी। अज मैरिट की गल नहीं, अज मनी की गल होंदी, पैसे नाल ही टिकटां मिलदियां, पैसे नाल ही अहुदे मिलते, पैसे नाल ही सारा उत्थे माहौल चलदा और थोड़े बहुते नहीं मोटे पैसे चलते हैं। एक आम आदमी जिहड़ा वा, एक आम बिजनेसमैन जिहड़ा हमेशा पार्टियां की सपोर्ट करी दी है, सारे बिजनेसमैन करते हैं, अपनी मर्जी नाल अपनी पार्टी सपोर्ट करते हैं जो उहदी रेंज तो बाहर है। सो जो इहो जिहा माहौल बन जाए कि उत्थे वो लोग जिहड़े कि इलीगल तरीके नाल करप्शन नाल पैसा कमाते हैं, वो पैसा जिहड़ा चलना शुरू हो जाए तो फिर कोई आम नागरिक जिहड़ा वा उस पार्टी च काम करना मुश्किल हो जाता, सफोकेशन हो गई कि नहीं असी इस माहौल च काम नहीं कर सकते। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार असी देख रहे हैं पिछले 9 साल दे विच कमाल कर दी हैगी जी। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया च और पूरी रेस जिस तरह सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है उस तरह तरक्की हो रही है। बाहरले स्टेटां जाने असी उत्थे जाके देखते हैं किस तरह डिवेलपमेंट हो रही है, किस तरह इंडस्ट्री लग रही है, लोगों को रोज़गार मिले ने। गुजरात चले जाओ, तुसी अपना यूपी चले जाओ, तुसी महाराष्ट्र चले जाओ, किसी भी स्टेट च जाओ, एक बिल्कुल जिस तरह तरक्की की दौड़ लगी है और अगे वध रहा मुल्क। पंजाब तो पिछड़ गया जी, सब तो अग्रणी साडा सूबा सीगा
ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਨਨੀय ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 45 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕੱਲ ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਗਭਗ 30-35 ਮਿੰਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਪਿਛੜ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਜੜਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜੀ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਆਂ, BSF ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ JNK 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਪਾਰ ਖਤਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ BJP ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ BJP 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ 10 ਜਨਪਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੀ ਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹੰਡਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਲਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀਓ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਆ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਤਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 3-3 4-4 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਗੈਂਗ ਨੇ ਐਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਕਰ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ XMLA ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ BJP 'ਚ। ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਆਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਵੱਜਦੇ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ BJP 'ਚ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ 75ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਕਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤਰੱਕੀ BJP ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ BJP ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ 'ਚ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਰ ਪਿਛੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਸ਼ੋਅ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਡਾਊਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਔਰ BJP ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੜੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੜੇ ਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 30 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, 15 ਲੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ? ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋੜਾ ਤੇ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੌਮਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਰੇਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਣ। ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੇਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ BA ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, MA ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੱਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2,000 ਦੇ ਚਲੋ ਬੱਤੀ ਮਾਫ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਦਿਓ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨ। ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਗਤਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪੂਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। UP 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ।
ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਵਰਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਈਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫੜ। ਇਹ ਸਭ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ OP ਸੋਨੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੈਂਡਾਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੈਟ ਦੀ ਲਾਅ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਗ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਲੱਭੋ ਬੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਵਾ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 1000 ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਨਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਆਇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵਾਮ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ BSF ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਫਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ JNK 'ਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਲੌਗ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੇ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਜਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MA ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸੀਟ ਲੜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਲੜਾਓ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡੋ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਭ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਾਅ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, MH1 ਨਿਊਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।